ठीक है जी। हाँ क्यारी हाँ जी ठीक है। हैं? हाँ होगी, नरम होगी और बरीक भी तकरीबन जड़न होगी। फट्टी जी फेर के लैवल का जड़ा वा ना वो कर लो। पहले इधर से शुरू करिए। अब जिथे किते रोड़ी राड़ी आ वो साइड ते आ जाएगी ना, क्योंकि एक बैडां वाला जिहड़ी छोटी क्यारियां च यही तरीकाकार हुंदा वा कि फ्लैट ही जिहड़ा ना लाया जाए। बस जमीन चंगी नरम होनी चाहिए है। शीर भी आज भी ना जी ध्यान जाना। हाँ जी, सब तो पहले तो जी सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किद्दां जी सारे वीर? उम्मीद करदा भी तुसी सारे वधिया होवोगे ते मालक सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला दे विच रखे जी। मैं जी तुहाडा अपना वीर राणा खालिद मकबूल ते राणा असलम खान वकार साहब जी हाज़र हाँ तुहाडी खिदमत दे विच एक नवे व्लॉग वीडियो दे नाल। जी आयां नूं जी, सत बिस्मिल्ला। असीं इस वेले मौजूद हां जी अपने डेरे ते आ असीं पैली रखी सीगी वेली भी ना, इत्थे लहसण लावांगे घर वास्ते खाण वास्ते। ते अज असीं लहसण लिआंदा, राणा साहब तैयार कर रहे हैं लाल लाल लहसण। आ गुलाबी लहसण गुलाबी भी कहते हैं, लाल भी कहते हैं, चिट्टी भी हैगी है लेकिन थोड़ियां चिट्टियां। चिट्टा एडा पसंद नहीं किया जाता। हाँ जी, चिट्टा एडा पसंद नहीं। तो बड़ा खप खपा के जी दो जेडे क्यारे ये मैं तैयार किए हैं। मैं क्या चलो ये लाने फिर कल नूं अगा शुरू करांगे। ते आ जेहड़ियां वट्टां है ना उत्ते राणा साहब धनिया, हाँ मूलियां, हाँ ते कोई है शलजम है शलजम वगैरह है भी। वगैरह चलो ये भी जो किधरे बंदा डेरे आंदा आ ते बंदा खा पी भी हाँ, लेंदा है। बल्कि अद्धी क्यारी भाएं जिहड़ी है ना ओदी मेथी दी अलग तो छोटी जी मंजी की जिन्नी जिहड़ी है ना वो अगे करांगे ना जी। हाँ वो अगे एक बनावांगे मेथी वास्ते। हाँ इवें करके करांगे ना ते करदा जी। मैं शुरू करदा फिर है ये करके लाइन ला के ना जी। क्यों जी राणा साहब? हाँ हाँ सीधी हैं? सीधी लाइन जिहड़ी है ना। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हैं लो जी बिस्मिल्लाह। राणा साहब ਇਹਦਾ फासला कितना रखना है? इन्ना 3 इंच ठीक है? हाँ इन्ना को हैं? उंगली छोटी जिहड़ी है ना, हैं? उंगली के जिन्ना जिहड़ा वा इन्ना की बन जांदा सी। राणा साहब गल पता की है, जे जिमीदार पूरी तरह हो करे ना, मैं कहना भी सिर्फ ना एक लून तो इलावा हाँ हर शै जिहड़ी है ना जिमीदार अपनी पैली दे विच तैयार कर सकदा। पहले मशहूर सी ना, कहंदे भी नून ते मिट्टी दा तेल। मिट्टी दे तेल भी हले के कट आउट हो सकदा वा सरों दे तेल दी शक्ल च। कल्ला नून ही है जिहड़ा कि ना मिट्टी दे तेल दी तो लोड़ भी मुक गई ना। नहीं हुण तां पहले पुराने तौर दी फौजियां तो इलावा लोड़ हुण कोई नहीं। जिथे वो ठंडे इलाके हैं ना जी, है उत्थे हले भी राणा साहब मिट्टी दा तेल इस्तेमाल। हाँ अच्छा लहसण ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਛੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8-8 7-7 ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਲਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੰਢੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਲਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਹ ਬਾਜੂ ਨੇ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਫਸਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਨਾ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਲਸਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਸਣ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਾਂ 38% ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 34% ਆ। ਅੱਛਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਚ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 32-33% ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 45% ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਲੰਮੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਚ ਲਸਣ, ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 20 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸੋਵਾਲ ਆ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਸਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਜਵੇਦ ਦਾ ਗੱਲ ਬਣ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਸਣ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਬੀਜ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਏਕੜ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਚੀਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਜੀ ਯਾਰ ਵਾਧੂ ਆ। ਆਹੋ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ 72-73% ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। 80 ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ 24-25 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ 10 ਟਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚ, ਹੈ। ਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 20 ਹੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕੋਈ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ। ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 20 ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆ ਵੱਡੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-60% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਸਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਚ ਗਿਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਪੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗਿਣ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਨੂੰ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕੋਈ 99% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਵਾ। 11% ਨਾ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਅਸ਼ਾਰੀਆ ਕੁਛ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਰੀਆ 6%। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 2% ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਤੂੰ ਕਿਆਰੀਆਂ ਲਾਏਗਾ 2-4 ਤੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕੱਸੋਵਾਲ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਸਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲਾਂਟਰ ਆ ਨਾ ਮਾਡਰਨ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਚ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਸਪਰੇ ਸਪਰੂ ਨਾਲ ਖਤਮ। ਮਲਚਿੰਗ ਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਲਚਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਇਹ 4-5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਹੈ ਆ। 100 ਮਣ ਲਸਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਤੇ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵਾ 16,000 ਦਾ।
16000 ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਆਹੋ। 40 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ 400 ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਜੇ 100 ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 400, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 150 200 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸੀਏ ਉਹਦੀ ਗਿੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਰੇਟ ਸੁੱਕੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 150 200 ਹੈ। ਅਗਰ 200 ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ 8000 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ 80 ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ 6,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਰਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ 2 ਰੰਬੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਫੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੰਬੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਕਰ ਲਾ। ਆਹੋ ਨਰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਜਨ ਹੀ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ 10-15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 75 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ 60 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜਨ, ਬਲਕਿ 55 ਤੇ 60 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵਧਿਆ। ਆ ਫੱਟੀ ਬੜਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਅਕਰਮ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਅੰਜਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੌੜ ਛੋੜ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਮ ਉਮਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਫਾਸਲਾ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਫਾਸਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੰਬੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਣਕ ਅਗਰ 50 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋਵੇ, 4000 ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਇਹ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਫਸਲ ਹੈ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਸਣ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਈਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਉਂਝ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਧ ਆ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ 3% ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਏ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਣਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਾਦ ਦਾ ਰੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ 15,000 ਦਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਵੰਡਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ 70,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲ ਅਗਰ ਤੂੰ 30,000 ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲਾ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15,000 ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਵਧਿਆ ਕੱਟਾ। ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਰਮ ਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਦੋਨੇ ਕੱਟੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਯਾਰ 7,000 ਵੀ ਖਾਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਤੇ 15,000 ਵਧੇ, 8,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧਦਾ। 10 ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਲਸਣ ਦੀ। ਆਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜੀ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਾਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ 2 ਕਿਆਰੇ ਲਾਉਂਗਾ ਲਾਲ ਲਸਣ ਦੇ ਤੇ 2 ਕਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਗਾ ਚਿੱਟੇ ਲਸਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਵਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ 2-2 ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ 5-5 10-10 ਕਿਲੋ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਜ ਲਿਆ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਈ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਸਤਮ ਤੈਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆ ਨਾਲ ਕੰਧ ਇੱਥੇ ਖੁਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਚੜਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਲਜਮ, ਮੂਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਨੀਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਸੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 24 ਤੋਂ 28 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਆ ਤੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਨਾ ਕੱਲ ਆ ਮੱਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਤੇਰੇ ਪਤਰੇਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਸ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪੱਠੇ ਤੇਰੇ ਜੁੜ ਕੀ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਐਤਕੀ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ, ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਤੇਰੀ ਉਗ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਰੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜੰਮੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ BOP ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਹਾਦ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ 100% ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹ 50% ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ DAP ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਬੜੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਚਟਾਲਾ ਬੀਜ ਲਿਆ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਨਾ DAP ਦੀਆਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਚਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ ਖਰਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਢਿੱਲ ਜੀ ਕਰ ਜੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ 30,000 ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ 2,40,000 ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਠੂਕ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਇੱਥੋਂ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 20,000 ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਚ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ 20,000 ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,000-2,000 ਪਹਿਲੇ ਛਡਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਉਦੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 2,000 ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਛਡਾ ਲਿਆ, 2,000 ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ 4 ਏਕੜ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪੱਠੇ ਵੜ ਲੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਸਿਰ ਕਰਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਘਰੇ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਹੁਣ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਾਵਾ ਰਕਬਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵਾਏ ਲੂਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਵੱਡਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੋਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਾਹੀ ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਚੀਜ਼,
ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ ਹੁਣ ਕਈ ਨਾ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ 500 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 500 ਦਾ ਉਹ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 15 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 40,000। 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ 50,000 ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਮੱਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕੁਤਰਨ ਸੈਲੇਜ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆ, ਸੈਲੇਜ ਪਾਓ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਆ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਸੈਲੇਜ ਕੀ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵਾਵਾ ਲੰਬੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਗਾ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ 2 ਖਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਨਾ ਆ ਜਰਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖ।